ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख की मुरली पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आस रहती है। बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। तो बाप दादा की चाहे जेरकम बाप दादा ब्रह्मा बाबा फरिश्ता হয়ে গেল, সেরকম বাবার বাচ্চাগুলো যেরকম সম্পূর্ণ হয়ে যোগ্য হয়ে বাবার কাছে চলে আসুক। ओम शांति। बच्चे जानते हैं अभी भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं व ज्ञान की डांस कराते हैं। इस ज्ञान डांस से तुम देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। बाबा बोलছেন যে বাপ দাদার বা শিব বাবার জ্ঞান যোগের ডান্স করবে। বাবা যে জ্ঞান দিচ্ছেন, যে যোগ শেখাচ্ছেন, সে কেমন থাকবে? সদা সুখী থাকবে আর সদা हर्षित मुख থাকবে। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं। तो बाबा আমাদের জন্য কি নিয়ে এসেছেন? স্বর্গের गिफ्ट নিয়ে এসেছেন। वही रचयिता है, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिक बने को याद करो। तो काके याद करते हबे? एक तो बाबा के और एक विश्वेर वर्षा के। बाप बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया रचेंगे। तुम बच्चों के लिए सारी विश्व ही घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वो है स्वर्ग। भले शिव बाबा निराकार, किन्तु शिव बाबार भक्त तो सबाई, और अन्यान्य धर्मेও शिव बाबाके सबाई डाके। तो बाबा बोलছেন সবাইর ভক্তির ফল দিতে। এত যে সবাই সুখের জন্যে আহ্বান করছে, তো বাবা সেই সুখের দুনিয়া রচনা করতে এসেছেন। तो ऐसे बाप का बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए। विश्व का रचता बाप डायरेक्ट समझा रहे हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। तो शिव बाबा কেন এসছে? আমাদেরকে বিশ্বের मालिक বাচ্চা বানাতে। तो तुम्हारा स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। तो এমনি এমনি কি বিশ্বের মালিক হব? একটা পঞ্চায়েতের মালিক বা একটা এরিয়ার মালিক হতে গেলে কত কিছু করতে হয়। তো বাবা বলছেন এমনি এমনি তো মালিক হবে না বিশ্বের, যোগ্যতা চাই, फर्स्ट क्लास स्वभाव संस्कार चाहिए। तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब कहें कि यह तो जैसे देवता है। कि बोलें बाबा केमन चलन आचरण हवा चाहिए যাতে যে দেখবে সে বলবে যে এ তো দেবী দেবতার মতন লোক, তাই না? देवताएं नामी ग्रामी हैं, कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो बाबा आरो सुंदर करे बर्णना दिए दिच्छेन जे देवताई स्वभाव माना मीठा शांत स्वभाव।
তাই না? তো ऐसे बच्चों को बाप भी देख खुश होते हैं। তো যেই বাচ্চাগুলো তাই না হলচল করে না, পরিস্থিতি আসুক কিন্তু শান্ত থাকে আর মিষ্টি ব্যবহার করে, বাবা এরকম বাচ্চাগুলোকে দেখে খুশি হন। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं तो तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए। তাই না? কালকেই বাবা বলছিলেন না, গোবর্ধন পাহাড় তুলেছে সব গোপ গোপীরা ভগবানের সঙ্গে। তো সেই গোপ গোপীর আঙ্গুলগুলোর মধ্যে এক আঙ্গুল আমারও আছে। কত খুশির ব্যাপার। সব ভক্ত আত্মারা সেই দৃশ্যকে কত পুজো করে, কত গায়ন করে ভক্তিতে, আর সেটা প্র্যাকটিক্যাল এখন আমরা করে যাচ্ছি। বাবার মদতগার হয়েছি, এক আঙ্গুলের সহযোগিতা দিচ্ছি। তো বাবা বলছেন তো तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए, সার্ভিস মে আপে হি লগ জানা চাহিয়ে। তাই না? সেবার জন্যে নিজে অফার করা উচিত, এরকম না যে সেবা বললে করব, তাই না? নিজের থেকে যে করে, বলে না আপে হি जो करे देवता, बोलने से करे सो मनुष्य, और बोलने से भी ना करे तो तो बाबा बोलছেন ऐसे नहीं मैं थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। কি বলল বাবা? সেবার জন্যে কখনো বায়না দেবে না যে আমি হাঁপিয়ে গেছি, হ্যাঁ? तो फुर्सत नहीं है, समय पर सब काम करने में कल्याण है। তাই না? এখন হয়তো আমার ফুরসত নেই সেবা করার, হ্যাঁ, আমি হাঁপিয়ে যাচ্ছি নিজের লাইফে। বাবা বলছেন পরে যখন আমার ইচ্ছে করবে যে আমি বাবার সেবাধারী হব, তখন সেবাই থাকবে না। তো বাবা বলছেন সময় থাকতে সব কাজ করে নেওয়া ভালো। तो समय पर सब काम करने में कल्याण है, यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। যে সেবা করবে বাবা বলছেন, শিব বাবা বলছেন আমি তোমাকে তোমার প্রাইজ অবশ্য দেব। बाबा बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो कुर्बान जाते हैं। লৌকিকেও মা বাবা যদি বাচ্চাদের মহিমা কারো কাছে শোনে, কেউ যদি বলে তোমার মেয়ে তোমার ছেলে তো খুব ভালো, খুব সুন্দর তার চলন ব্যবহার, তো একদম মা বাবা যেন 2 ইঞ্চ মোটাই হয়ে যায়, তাই না? তো ওই রকম বাবা বলে যে যেই বাবা দেখে যে বাচ্চাটার চলন একদম দৈবী চলন, মিঠা শান্ত স্বভাব, তো বাবা বলছেন আমিও খুব খুশি হয়ে যাই। तो तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम पद्मा पदम पति बनते हो। তাই না? বাবাও বলে না যে এটা গীতারও বাণী, কর্ম না করলে বাবা তো যাবে না। তো যে উঁচু কমাই করতে চায়, নিজের ভাগ্য পদ্মা পদমপতি করতে চায়, তাকে বাবার মদতগার হতে হবে। बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं, बाप तुमको अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। বলে না কুবেরের খাজানা, তার কোনো হিসেব করা যাবে না, গুনতি করা যাবে না, এত অপার খাজানা বাবা মালিক বানাবে। वहाँ दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा, मौत से कभी डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं रोते हैं, তাই না? এখানে তো একটু কিছু হলো, হসপিটাল গেল বেশ, বা একটু বাড়ি ফিরতে দেরি হলো, তো সংকল্প চলতে থাকে কিছু হয়ে গেল নাকি, কত দুঃখ ফিল করে অনুভব করে। तुमको तो खुशी है यह पुराना शरीर छोड़ जाए, नई दुनिया में प्रिंस बनेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते रहो, इस देह को भूलते जाओ। तो बाबा की काज दिएছেন আজকে বুদ্ধিকে,
দুনিয়ার থেকে মোহ থেকে উপরাম হয়ে যাও, দেহ আর দেহর দুনিয়ার থেকে উপরাম হয়ে বাবার সঙ্গে যাবার জন্যে रेडी হয়ে যাও। हम आत्मा इंडिपेंडेंट हैं, बस एक बाप के सिवाय और किसी की याद न आए। তাই না? যখন এসছিলাম তখনও কাউকে চিনতাম না, যখন যাব তখনও যেন কারোর সঙ্গে হিসাব কিতাব বাকি না থাকে। এখানেই পরিচয়, এখানেই দেনা পাওনা, এখানেই সব শেষ করে দিই আর চললাম। তো বাবা বলছেন ওই রকম নিজের কাজ গুছিয়ে রেডি থাকতে হবে। जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना है, इस दुनिया से मर गए। कहते भी हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। शरीर के भान को उड़ाते रहो, एकांत में बैठ यह अभ्यास करो। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए। তাই না? তো যে বাবার বাচ্চাগুলো ফরিস্তা স্বরূপের প্র্যাকটিস করছেন, নিশ্চয়ই তাদের বুদ্ধিতে কি আসবে যে যেরকম রোজ ফরিস্তা হয়ে সূক্ষ্মবতনে যাচ্ছি বাবার কাছে, ওই রকম একদিন এই দেহ রেখে উড়ে বাবার কাছে চলে যাব। তো শরীরকে ভান কো উড়াতে রহো। তো কি করে উড়াবো শরীরের ভান, দেহ ভান? যত ফরিস্তা স্বরূপের प्रैक्टिस করব। एकांत में बैठ यह अभ्यास करो। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए, एक की याद में शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। কি বলল বাবা? লাস্টের সময় যেন এক বাবার ইয়াদে দেহ রাখি, আর কারো কথা যেন মনে না আসে। मीठे बच्चे तुम जानते हो कि ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, वही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। बाबा आत्मार অনুভূতি করাচ্ছেন যে নিজেকে রিয়েলাইজ করো যে এই ডাব্বার মধ্যে বসে আছে চৈতন্য হীরা। আর সে কেমন? সে হচ্ছে চৈতন্য, সে হচ্ছে সদা সত্যচিৎ আনন্দ স্বরূপ, সে সদা আনন্দে থাকারই হীরা। তাই না? सत्य बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत देते हैं। बाप के बने हो तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है। বাবা বলছেন বাবার হয়েছো তো বাবার হাত ধরে চলতে থাকো, পায়ে পায়ে যেন শ্রীমতে চলবো। তাই তো শিব বাবার কোলে যে গণেশ থাকে তার হাতির শুঁড় থাকে, মানে ফু মেরে মেরে পা রাখবে, মানে প্রত্যেকটি স্টেপ যাচাই করে যে এটা শ্রীমত না মনমত না परमत। तो बाबा बोलचेन चुप रहना है और पढ़ना है, एक बाप को याद करना है। तो 20 जनवरी तो अव्यक्त मास, तो चुप रहना है। बाबा सब समय बोले एकटू प्रयोजन अनुसारे कथा बोलो, ना होले एकटू चुप थाको, আর পড়াইর উপরে অ্যাটেনশন দাও, আর নিজের তপস্যা ফরিস্তা স্বরূপের করতে থাকো। तो घड़ी घड़ी इस बैच को देखते रहो तो बाप और बरसे की याद आएगी। याद से ही तुम जैसे सारे विश्व को शांति का दान देते हो। तो যত বাবার থেকে লাইট মাইট আসে, যত বাবার যোগে থাকি, যত ফরিস্তা হই, অত কি হয়? অত সারা দুনিয়া আমার থেকে সুখ শান্তি আনন্দের পবিত্রতার ভাইব্রেশন পায়। हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। কি বলল বাবা? প্রত্যেকটা বাচ্চা যে রাজা বাচ্চা হবে তাকে নিজের অনেক প্রজা বানাতে হবে, মানে অনেক সেবা করতে হবে, আর ওয়ারিসও বানাতে হবে। তো ওয়ারিস কাকে বলে? ওয়ারিস কিভাবে বানাবো? ওয়ারিস হচ্ছে
যে আমার মতন আরেকজনকে তৈরি করতে হবে, তাই না? এইটা তো দুনিয়াতেও প্রথা আছে না, যে বাবা যদি উপরে যাবার সময় হয় তো সে উত্তরাধিকারী তৈরি করে দিয়ে যাবে, এটা তার দায়িত্ব হয়, তাই না? তো সেই রকম রাজার পরে কে সে কাজ করবে, সে উত্তরাধিকারী মানে আপ সমান কাউকে বানাতে হবে, যে আমি না থাকলে এ কাজ আটকে থাকবে না, এই কাজ অমুক করবে, সেটা আমাকে তৈরি করে যেতে হবে, তাই না? তো তাকে বলে ওয়ারিস কোয়ালিটি, নিজের মতন আরেকজনকে তৈরি করা। তো মুরলি कोई भी মিস नहीं करनी चाहिए। এবার যে যত ওয়ারিশ বানাবে ওর পিঢ়িও তো চলবে, রাজার পর রাজা, রাজার পর রাজা, রাজার পর রাজা, তাই না? तो मुरली कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो, তাই না? কি আজ্ঞা দিল বাবা? মুরলি কোনো দিন মিস না হয়, তাই না? কেননা মুরলির মধ্যেই বাবার আদেশগুলো পাবো। এবার যদি মুরলি মিস হয়ে যায় তো সেটা তো প্রথম অবজ্ঞা হয়ে গেল। जो खुशबूदार फूल हैं वो खींचते हैं, जो जैसा है ऐसी सर्च लाइट लेने की कशिश करते हैं। তো বাবা বলছেন যারা খুশবুদার ফুল মানে যাদের মধ্যে কোনো দৈবী গুণ যে প্র্যাকটিস করে নিয়েছে, তো তার থেকে সেই গুণের সুগন্ধের সার্চ লাইট, তার প্রেরণা, সেই গুণ ধারণ করার প্রেরণা সবাই পেতে থাকবে। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार में खुशी में नैन गीले हो जाते हैं। কত সুন্দর কথা বলল বাবা। বাবারও চোখে জল চলে আসে কোন বাচ্চাদেরকে দেখে? যারা দৈবী গুণ ধারণ করার প্র্যাকটিস করে, আর যাদের থেকে সবাই দৈবী গুণ ধারণ করার প্রেরণা পায়, এরকম বাচ্চাগুলোকে দেখে বাবার চোখে জল চলে আসে। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा सर्च लाइट देते हैं, তাই না? যদি কোথায় কোনো সমস্যা হয় তো বাবাকে ইয়াদ করো, বাবা তার জন্যে সার্চ লাইট দেবে। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी आशा नहीं रखनी है, अब तो एक ही श्रेष्ठ आश रखनी है कि हम तो चले सुखधाम। তো বাবা বলছেন জীবনের লক্ষ্য, ব্রাহ্মণ জীবনের একটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। কি লক্ষ্য? কিভাবে প্রতিমা কমপ্লিট হবে, কিভাবে দৈবী প্রতিমা অষ্টগুণে অষ্টশক্তিতে ভরপুর সুন্দর সেজে যাবে আর আমি বাবার পথে যাব, তাই না? বাবা বলছেন কাহা ভি ঠেহরনা নেহি হ্যায়, দেখনা নেহি হ্যায়। সাইট সিন কোথায় চোখ আটকাবে না, চোখ কোথায় দেখবে? সোজা লক্ষ্যে, যে আমাকে দৈবী প্রতিমা, সোনার প্রতিমা কমপ্লিট করতে হবে, তাই না? ওই জন্যে তো শিব বাবার কোলের গণেশ তার হাতি চোখ। হাতি কি করে? কাছেরটা দেখতে পায় না, ও দূরেরটা দেখে। তো সেই রকম লক্ষ্যের উপরে নজর, বাদ বাকি সাইড সিনের দিকে কোনো অত অ্যাটেনশন দেওয়া দরকার নেই, তাই না? সাইড সিন এসছে, পাস করে যাবে। তো देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। সাইড সিন মানা বাধা বিঘ্ন। তো বাধা বিঘ্ন জীবনে আসবে, কিন্তু বাবা বলছেন অত দেখতে হবে না, অত পাত্তা দিতে হবে না, আগে বেড়ে যাও। एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल अडोल স্থির অবস্থা रहेगी। তো আজকে জিজ্ঞাসা করব নিজেকে
যে আমার লক্ষ্যতে আমার চোখ স্থির থাকে, তো আমার বুদ্ধি এদিক ওদিক সাইড সিনগুলোতে ফেসে যায় না। তো বাবা বলছেন এক তরফ দেখতে রহো, শুধু লক্ষ্যকে দেখতে থাকো, তাহলে অচল অডল স্থির অবস্থা হয়ে যাবে। अब यह दुनिया ख़त्म होनी है, इसकी बहुत সিরিয়াস হালত है। কি বলল বাবা? দুনিয়া এখন খুব সিরিয়াস কন্ডিশনে আছে, এর হালত খুব খারাপ আছে। इस समय सबसे अधिक गुस्सा প্রকৃতি को आता है। আর সবচেয়ে বেশি রেগে মেগে কে বসে আছে? প্রকৃতি। এত এক্সপ্লয়েট করেছে যে প্রকৃতি, সে খালি ভাবছে আমাকে পারমিশন দাও, আমি একদম তছনছ করে দিই এই মানুষ সংসারকে, তাই না? तो बाबा बोलছেন इसीलिए सब खलास कर देती है। तुम जानते हो यह प्रकृति अभी अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी, सारी पुरानी दुनिया को डुबो देगी। तो प्रकृति শুধু পারমিশন চাইছে ভগবানের কাছে যে তুমি শুধু একবার ইশারা করো আর আমি দুনিয়াকে একদম ডুবিয়ে দিই। अर्थक्वेक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे, अनेक प्रकार से मौत होंगे, यह सब ड्रामा का प्लेन बना हुआ है। কত ভ্যারাইটি মৃত্যু দেখবে, কার শরীরে, কার ভূকম্পে, কার আর কত রকমের সুনামিতে। তো বাবা বলছেন কত ভ্যারাইটি মৃত্যু দেখবে। यह सब ड्रामा का प्लेन बना हुआ है, इसमें दोष किसी का भी नहीं है, विनाश तो होना ही है, इसीलिए तुम्हें इससे बुद्धि का योग हटा देना है। तो बाबा बोलছেন প্রয়োজন মতন কর্তব্য করো, কিন্তু বুদ্ধি কোথায় ফাঁসাবে না, কেননা এইগুলো বেশি দিনের নয়। तुमने तो अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया है, इसीलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। তাই না? বাবা বলছেন সঙ্গে কি যাবে? যেটা এখানে থেকে যাবে, যেটা কাজে লাগবে না, যেটা না আমার কাজে লাগবে না দশের কাজে লাগবে, সে আমারও হবে না, সেখানে থেকেই যাবে। কিন্তু কোনটা আমার সঙ্গে যাবে? যেটা আইদর নিজের জন্যে ইউজ করো বা দশের উন্নতির জন্য ইউজ করো, সেটাই তোমার সঙ্গে যাবে। তো বাবা বলছেন যে অনেক নেবার জন্যে জমা করে নিয়েছে, তার তো কোনো চিন্তা নেই, সে তো খুশিতে আছে যে আমি অনেক কিছু জমা করে নিয়েছি ঈশ্বরীয় ব্যাংকে, তাই না? अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह, तुम्हारे दिल से निकलता। शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो, তাই না? তো যে অনেক সেবা করে নিয়েছে, ভাগ্য জমা করে নিয়েছে, তো লাস্টের সময় তার স্থিতি কী হবে? সে একদম বাহ বাহ করতে থাকবে, খুশি আনন্দে ভরা থাকবে, আমার ঝোলাতে অনেক ভরা আছে। বাহ বাবা, তুমি আমার একদম সুরক্ষিত আমার জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দেবে। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। तो बाबर থেকে যা পাই, জ্ঞানের খাজানা, যোগের খাজানা, দিব্য গুণ শক্তি ধারণার খাজানা, সেবার ভাগ্যর খাজানা, বাবা বলছেন সব কি দেয়? আত্মাকে খুশি দেয়। তো কত খুশি, কত আনন্দে থাকা চাই।
जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। তো যেখানেই যাও মন্দিরে, যেখানেই পুজোর স্থানে যাও, তো আগে পরিষ্কার দরকার, তাই না? স্নান টান করে ভালো কাপড় পরে একদম পরিষ্কার শুদ্ধতা চাই। কেননা ভগবান কি ভালোবাসে? শুদ্ধতা। ইংরাজিতে বলে না, ক্লিনলিনেস ইজ নেক্সট টু গডলিনেস। তো ঘর পরিষ্কার করলাম, কাপড় পরিষ্কার করলাম, শরীর পরিষ্কার করলাম, আর মনটাও তো শুদ্ধ চাই। মনের ভিতরে অশুদ্ধ বিচার চলছে, তো কি হবে? সে মন ভগবান অ্যাকসেপ্ট করবে? তো বাবা বলছেন, तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे, योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। তো হৃদয়ে অন্তর কিভাবে শুদ্ধ হবে? যত যোগে বসে মনসা সেবা করব, সবাইকে দেবার প্রবণতা আসবে, তাই না? সবাইকে সুখ শান্তি আনন্দ পবিত্রতার দান করব, অত হৃদয়ে শুদ্ধ হবে। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। কি বলল বাবা? কি করে যোগ করব, যোগের জন্যে সময় বের করব, আর কি করে অন্যকেও যোগের জন্যে প্রেরণা দেব। বাবা বলছেন এটার শখ থাকা চাই। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है, তাই না? বাবা বলছেন যদি দেহ বা দেহ আধারিত কোনো কিছুর উপরে আমার অহংকার আছে, আমার মোহ আছে, তো বাবা বলছেন তাহলে বুঝে যাও যে আমাকে অনেক তপস্যা করতে হবে, আমার অবস্থা এখন কাঁচা আছে। तो देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। তো কারা হবে সচ্চা ডায়মন্ড? যার থেকে 7 রঙের লাইট বেরোয় তাকেই তো ডায়মন্ড বলে। তো সব সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম সব আমার থেকে চারিপাশে যাবে, সচ্চা ডায়মন্ড হব। কখন হব? যখন সারাদিন দেহি অভিমানী থাকব, তৃতীয় নেত্র খোলা থাকবে, আর সবাইকেও আত্মাচক্ষুতে দেখতে থাকব। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। तो सारा दिन की प्रैक्टिस করব দেহি অভিমান, তৃতীয় নেত্র যেন খোলা থাকে। বাবা কাল পরশুই বলছিল না, অন্তর্মুখী সদা সুখী, আর বাহ্যমুখী সদা দুঃখী। তো কোনটা চাই? নিজে চয়েস করো। तो बाप को याद करो, बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। কি বলল বাবা? আমি চোখের পালকে বসিয়ে তোমাদেরকে নিয়ে যেতে চাই। কিন্তু কি দরকার? হৃদয় শুদ্ধ চাই। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए, তাই না? তো এরকম বাবাকে কত না ভালোবেসে ইয়াদ করে খুশিতে ঠন্ডে ঠার, মানে যেটা দুনিয়াতে বলে না লবলীন অবস্থা, আর সেই লবলীন অবস্থা, বাচ্চাদের লবলীন অবস্থাকে পরবর্তীকালে দাপর যুগে ঋষিমুনিরা কি বলল? আমরা ভগবানের কাছে গিয়ে লীন হয়ে যাব, তাই না? তো আসলে অস্তিত্ব তো মিটে যায় না, তো লবলীন অবস্থা। তো বাবা বলছেন সারাদিন কেমন থাকবো? একদম লবলীন অবস্থা। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फलो फादर करो, তাই না? বাবা কি বলল?
যেরকম বাবা কারোর অপকার উপকার দেখে না, সে শুধু করে যায়, তাই না? ভগবানের তৈরি প্রকৃতির সমস্ত জিনিস, গাছপালা, প্রকৃতি, সব কিছু কি করে যায়, কে কি দিল দেখে না, শুধু দিয়ে যায়, করে যায়, কর্তব্য করে যায়। তো বাবা বলছেন ওই রকম হয়ে যাও, যে বাবার মতন। কে কি দিল আমার হিসাব করা দরকার নেই, আমি কি দিচ্ছি সেটা অবশ্যই দেখব, তাই না? तो सुखदाई बनो, बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की कितनी फर्स्ट क्लास आस रहती है। तो बाबा बोलছেন সবাইকে সুখ देने वाला हो, তবে তো সুখের দুনিয়াতে যাবার যোগ্য আত্মা হব। कि बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने, तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। बाबा बोलছেন আমি তো তোমাদের আকারী, নিরাকারী, সাকারী, সব দুনিয়ার যত যা কিছু সত্য জ্ঞান আছে আমি সব তোমাদেরকে दिएছি। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, नई दुनिया में जाने के लिए हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। तो নিজেও যোগ্য তৈরি হব স্বর্গে যাবার, কৃষ্ণপুরীতে যাবার, আর অন্যদেরকেও যোগ্য বানাব। अच्छा बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाबा আজকে কতবার করে বলছে, 3 বার 4 বার হয়ে গেল। বাচ্চাদেরকে কেমন হতে হবে? সুখদায়ী, সবাইকে সুখ देने वाला, बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड माने मददगार बच्चा होते हवे। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं, शुभ कार्य में राइट हाथ को लगाते हैं। तो बाप कहते हर बात में राइटियस बनो। तो राइट हैंड की करे हबो? যখন প্রত্যেক বাবার আজ্ঞাতে রাইট পথে চলবো, তাই না? মানে শ্রীমতে চলবো। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, यह तो कब्रिस्तान है। बाबा बोलो ना যে চারিদিকে লাশ আর লাশ পড়ে থাকবে, তাই না? মরার উপর দিয়ে হাঁটতে হবে, দুনিয়া পুরো কবরিস্তান মনে হবে, এরকম দিনকাল আসছে সামনে। धंधाधोरी बच्चों आदि की चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। কি বলল বাবা? একদম যেন হৃদয়ে লিখে রাখেন। আরেকবার পড়ছি। शिव बाबा को धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। तो अंत সময়ে না ধান্দাধরি মনে পড়বে, না বাল বাচ্চা মনে পড়বে। বাবার ইয়াদে দেহ রাখতে হবে। আর যদি না রাখে, যদি ধান্দাধরি বাল বাচ্চা ইয়াদ পড়ে, তো বাবা বলছেন নিজের বরবাদির কারণ নিজে হবে। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे, देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। तो যত আত্মিক স্থিতিতে থাকবো অত আবাদি মানে উন্নতির সিঁড়িতে উঠব। আর যত দেহ আর দেহে আধারিত বাল বাচ্চা মকান দোকান এই অহংকার অভিমান পোস্ট পজিশন এই সব অহংকারে থাকব, অত বরবাদির
कारण নিজে হব। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। তাই না, ভগবানও বুঝে পায় না যে ধনের পিছনে কত আকর্ষণ থাকে, যে ভগবানকেও ভুলে যায়। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना। तो बाबा बोलছেন ब्रह्मा बाबार मतन ट्रास्टी হয়ে যাও, বাবার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে কেয়ারটেকার হয়ে থাকো, তাহলে কোথায় মোহ থাকবে না। যেই মুহূর্তে কেয়ারটেকার কি করে, আমার তো নয়, যেদিন বলবে ছেড়ে দাও চলো তো চলো, তাই না। আর না হলে কেয়ার নিতে হবে, মন দিয়ে নিতে হবে, তাই না। তো মন দিয়ে কাজ করব, কিন্তু ট্রাস্টি হয়, কেয়ারটেকার হয়, যে মালিক আমি নই, মালিক হচ্ছে বাবা, তাই না। যেদিন বাবা বলল, মালিক বলল তোমার কাজ হয়ে গেছে চলো। तो बाबा बोलছেন सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस ईश्वर के काम में ही लगाना है, विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। बाबा बाबा কীরকম বাচ্চা চাই, বাহাদুর বাচ্চা, মহাবীর বাচ্চা, বিঘ্নকে ভয় পায় না। तो जहाँ तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है, ईश्वरीय अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। तो बाबा बोलছেন যতটা পারো, যতটা সম্ভব সেবাতে সফল করো, আর গৃহস্থিতে কেমন থাকবো, ট্রাস্টি হয়ে থাকো, কেয়ারটেকার। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स 15 अप्रैल 1974। क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? ना देरी আছে, অনেক আছে। तो क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? শিব বাবা জিজ্ঞেস করছেন, সবাই উন্নতির সিঁড়ি চড়ছি তো? কেননা আমাদেরকে শতযুগের সিঁড়ি অবধি পৌঁছাতে হবে, তো ধীরে ধীরে মনে হচ্ছে তো যে উপরে উঠছি। सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, यह दोनों निशानियाँ क्या अनुभव में आ रही है? কি বলল বাবা? দুটো ফিলিংসে আছেন, এক সদা লগনে মগ্ন আছি, আর সদা বিঘ্ন বিনাশক। এক বাবার ইয়াদে মগ্ন, আর এক যা বিঘ্ন আসবে তার বিনাশ করने वाला। तो विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो। बाबा बोलছেন विघ्न विनाशक की হব, उल्टे विघ्न देखे घबरे যাচ্ছি না तो? तो क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते? বাবা বলছেন তুফান বাইরে আসুক, চারিদিক আসুক, পরিস্থিতির তুফান আসুক যত, কিন্তু মনে যেন কোনো তুফান না আসে, সেখানে কোনো হলচল নেই যে এটা এইরকম কেন হলো, আমার সঙ্গে এইরকম কেন হলো।
তাই না? এটাই তো তুফান। বাবা বলল না, প্রশ্নই তো তুফান। তো বাইরে যা পরিস্থিতি আসছে আসুক, কিন্তু মনে কোনো প্রশ্ন নেই, ফুল স্টপ। যা হচ্ছে নিশ্চয়ই কোনো কল্যাণ আছে। तो जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती बल्कि उल्लास होता है। বাবা বলছেন পরিস্থিতি আসলে কি মনে করো? তুফান তোফা দেনে वाला है, মানে গিফট দিতে এসেছে। তো কেউ যদি তোমাকে গিফট দেয় তো তুমি কেমন অনুভব করো? বাবা বলছেন তো পরিস্থিতি আসলে অনুভব করো যে আমাকে কিছু গিফট দিতে এসছে। কি গিফট? কিছু কোয়ালিটি শিখাতে এসছে, কিছু এক্সপেরিয়েন্স দিতে এসেছে, তাই না? কিছু ভালো কিছু দিতে এসেছে। इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल चढ़ाते हैं। তো বাবা বলছেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে পরিস্থিতিরূপী তুফান আসলে তাকে গিফট বলে মনে করে খুশি হয়ে যাও, কি এ তুফান আমাকে কিছু ভালো দিয়ে যাবে বলে মনে করো, নাকি ভাবো আমার তো ক্ষতি হয়ে যাবে? এরকম ভাবো না তো যে আমার ক্ষতি হয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন সবসময় কি ভাববে? পরিস্থিতি আমাকে কিছু দিতে এসেছে। अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। বাবা বলছেন তুফানকে তুফান মনে করলাম তো মনে হলচল বাড়বে, আর যদি তোফা মনে করলাম গিফট দিতে এসছে তো মনে খুশি उमंग उत्साह बढ़े। तो यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रतन इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। तो बाबा बोलছেন উন্নতি আমার হচ্ছে কি করে বুঝবো? যখন এই পরিস্থিতিরূপী সাগরে নামবো আর সেখানে সমাধান খুঁজবো, তখন নতুন নতুন রত্ন প্রাপ্তি করব, নতুন নতুন কোয়ালিটি ডেভেলপ হবে, তাই না? क्योंकि हलचल के अंदर रतन समाये हुए हैं। तो পরিস্থিতি না আসলে মানুষ আগে বাড়বেও না, তাই না? বাচ্চা যদি স্কুলে যাবে না, পরীক্ষা দেবে না, তো ওর বিনা পরীক্ষাতে পড়তেও মজা নেই, তাই না? যদি বাচ্চাকে বলা হয় তুমি ম্যাট্রিক এমনি পাস করে যাবে, তো সে পড়াশোনা করবে? সে তো করবে না, তাই না? কিছু শিখবেও না। করোনা কি দিয়ে গেল সবাইকে? অনুভব দিয়ে গেল না যে সবাই আর্ধেকই কাজ করার সব ছেড়ে গেল, সব অভ্যাস খারাপ হয়ে গেল বাচ্চাদের। তো ওই রকম বাবা বলছে যে পরিস্থিতি কিছু শিখাতে আসে, গ্রেট উন্নতির দিকে একটা ধাপ তুলতে আসে। তো ऊपर ऊपर से अर्थात बाह्य मुखता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी। যদি দেহ অভিমানের দৃষ্টিতে দেখব, বাহ্যমুখী হয়ে দেখব, তো পরিস্থিতি हलचल आनबे अथवा अनुभव होगी। लेकिन उसी आई हुई बात को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रतन अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होगी। किंतु यदि সেটাকে অন্তর্মুখী হয়ে দেখি তো সেই পরিস্থিতিও আমাকে সুখের আভাস করাবে। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। তো বাচ্চা হাঁটতে পারছে না, ঠিকঠাক ব্যালেন্সে নেই, পড়ে পড়ে যাচ্ছে, তো
তো পাকাপুক্ত হলো? তো বাবা বলছেন যতক্ষণ উঠা পড়া লেগে আছে, তাই না, পরিস্থিতি আসলো আর ঘাবড়াহট চলে আসছে, মনে প্রশ্ন চলে আসছে, স্টেবিল থাকতে পারছি না, তো বাবা বলছেন এখনো তুমি পাকাপুক্ত। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ड्रामा के होने पर अगर ऐसा संकल्प उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र हलचल का रूप कहेंगे, তাই না? এইরকম হবে কেন? বাবা কি দেখছে না? আমার সঙ্গে এইরকম কেন হবে? তো বাবা বলছেন তুমি এখনো স্টেবল হওনি। ড্রামা মানে ফুল স্টপ। अब तक भी क्यों क्या का क्वेश्चन अगर उठता है तो इसका अर्थ है हलचल। जितना विघन आना आवश्यक है उतना विघन विनाशक स्थिति में रहना यही हर्षित रहने का साधन है। तो बाबा बोलছেন বিনা বিঘ্নতে তৈরি হবে না বাচ্চাটা, কিন্তু যত বিঘ্ন আসবে অত বিঘ্ন বিনাশক স্থিতি আরো পাওয়ারফুল হতেই হবে। নাথিং নিউ, ইয়া है ফাইনাল স্টেজ। বাবা বলছেন কখন পাকাপুক্ত হয়ে গেলাম বলে বুঝবো? যখন ড্রামার দৃশ্যগুলো মনে হবে এ জরুরি দৃশ্য, এটা হবারই ছিল, কোনো কিছু নতুন হচ্ছে না, নথিং নিউ। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो व पाठ बजाते हो तो सागर समान ऊपर से हलचल भले दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो, एकाग्र, एक रस, एकांत, अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर आराम से शांति की स्टेज पर स्थित हैं, या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है। বাবা বলছেন এইরকম না তো যে কাজে কর্মে থাকলে আমি যোগের স্থিতিতে থাকতে পারবো না, আমার মনে হলচল চলবে। তো বাবা বলছেন এখনো তুমি তাহলে পাকাপুক্ত হওনি, তাই না? तो जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? तो স্থূল সাগরের দুটো রূপ হয়, বাইরের দিকে হলচল, বড় বড় ঢেউ, আর যত ভিতরে যাবে অত শান্ত সমুদ্র, আর ভিতরেই রত্ন। তো বাবা বলছেন তো ওই রকম রোল প্লে করো, বাইরে হয়তো শরীর কাজকর্ম করছে, হলচলে আসছে, কর্ম ইন্দ্রিয়া হলচলে আসছে, কিন্তু অন্তর্মন सुंदर। यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है, आप तो पुरुषोत्तम हो। जब प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है तो क्या वो पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? अभी समय अति की तरफ बढ़ रहा है, सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। बाबा बोलছেন এখন বিনাশের লীলা অতির দিকে যাচ্ছে, সব দিকে অতি দেখা যাচ্ছে। অন্ত কি নিশানি অতি হ্যায়, তাই না? বাবা যেগুলো বলেছিল না যে মিসাইল ওয়ার হবে, থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হবে, তাই না, বা দঙ্গা ফসাদ হবে, বা ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ হবে, তো সব কিছু যে অতীতে যাচ্ছে তার সিমটমস এখন বাচ্চাগুলো তো বুঝতে পেরেছে। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघन भी अति के रूप में आएंगे। तो बाबा बोलছেন পরিস্থিতি বা বিঘ্ন ছোট হবে না, পরিস্থিতি কি হবে?
দিন প্রতিদিন আরও পাওয়ারফুল হবে, কিন্তু সে তার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটারও বিঘ্ন বিনাশক স্থিতিও पावरफुल হবে। तो अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे, इसीलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था, अब क्यों है, यह आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। তাই না? পরীক্ষা তো পরীক্ষাই হয়, আর পরীক্ষাতে কোশ্চেন যদি সহজ হয়ে যায় তাহলে কি আর থাকলো? তো পরীক্ষার কোশ্চেন দেখে আশ্চর্য মাত্রা আসা স্বাভাবিক, তবে তো বুঝবো ভালো পরীক্ষা দিচ্ছি, তাই না? যে এরকমও জীবনে আসে, এরকমও জীবনে হয়, এরকমও দেখা যায়, আশ্চর্য মাত্রা। তো বাবা বলছেন যত আশ্চর্য মাত্রার পরিস্থিতি আসবে আর সেটাতেও আমি শান্ত থাকব, হলচল হবে না, হাসি মুখে থাকব, যে দেখো ড্রামা, তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে বাবা বুঝবে বাচ্চাটা বিঘ্ন বিনাশক কন্ডিশনে চলে এসছে। तो ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो, यही तो पेपर है। তো বাবা বলছেন পরীক্ষা কোথায় হয়? পরিস্থিতি আসে আর যদি মনে কোশ্চেন উৎপন্ন হয়, আশ্চর্য মাত্রা উৎপন্ন হয়, বাবা বলছেন এটাই তো তোমার পেপার, এটাই তো ভগবান বলছে, এটাতেই তোমাকে শুধু ফুল স্টপ লাগাতে হবে, আর কিচ্ছু কাজ নেই, তাই না? শুধু বিন্দু লাগাতে বলেছে বাবা, আত্মা বিন্দু, বাবা বিন্দু, আর ড্রামার উপরে বিন্দু লাগাও, 3টে বিন্দু লাগালেই পাস, ফুল পাস, কোনো কোশ্চেন না, কোনো আশ্চর্য মাত্রা না। और है भी 1 सेकेंड का पेपर, আর পেপারটা হবেও কতক্ষণের? 1 সেকেন্ডের পেপার। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा, তাই না? যদি বাবার বাচ্চা হয়, কেন 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 হবে, কেন করবে, কিউ লাইন লাগিয়ে দিয়েছি, তো বাবা বলছে তাহলে চন্দ্রবংশী লাইনে আছি, এখনো শতযুগের লাইনে প্রবেশ করিনি, কেননা শতযুগী আত্মা কি হবে? ফুল স্টপওয়ালা হবে, হলচলওয়ালা না, সোনা বলে না, কোনো রিয়েকশন নেই। तो इसीलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। तो কি অভ্যাস করতে বললো বাবা? একরস স্থিতির অভ্যাস। যতই কোশ্চেনওয়ালা পেপার আসুক, যতই আশ্চর্য মাত্রাওয়ালা পেপার আসুক, তো একটাই অ্যান্সার লিখতে বলেছে বাবা, ফুল স্টপ, ড্রামা নথিং নিউ, কিচ্ছু নতুন হচ্ছে না, আগে হয়েছিল আবার হচ্ছে, ব্যাস ফুল স্টপ। तो समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। अभी तक समस्या सीट की याद दिलाती है, विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टी रखते हो, इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा স্মৃতি नहीं रहती, তাই না? বাবা কমপ্লেন করছেন যখন সমস্যা আসে তখন বাবা বাবা করে, তখন শস্ত্র চায় বাবার কাছে এসে। বাবা বলছেন আগে থেকে শস্ত্রধারী হয়ে বসে থাকো, তো আর বাবার কাছে ফরিয়াদ করতে হবে না। তো বাবা বলছেন নিরন্তর যোগী হো या अंतर वाले योगी हो, বাবা বলছেন নিরন্তর বাবার ইয়াদে
যোগী আত্মা নাকি অন্তরবালা যোগী আত্মা? অন্তর মানে টাইম ডিফারেন্স, মানে গ্যাপিংয়ে যোগ করি, মানে এত টাইম যোগ, তারপরে এত টাইম যোগ, তো গ্যাপ হয়ে গেল না। তো বাবা বলছেন নিরন্তর যোগী না অন্তরবালা যোগী। टाइटल तो निरंतर योगी का है ना, दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना न कर सके, सूली से कांटा बनना यह भी फाइनल स्टेज नहीं। सूली से कांटा बने उसके बजाय कांटे को योग अग्नि से दूर से ही भस्म कर दें, कांटा लगे और फिर निकालो, यह फाइनल स्टेज नहीं। তাই না? বাবা বলছেন, বাবা বলে না যে বাবার বাচ্চা যদি বাবার ইয়াদে বিকর্ম বিনাশ করে তো পরিস্থিতি শুলি মতন পরিস্থিতি কাঁটার মতন আসবে। বাবা বলছেন কাঁটার মতনও কেন আসবে, তাকেও উড়িয়ে দাও। तो बाबा बोलचन कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना। कि बोलो बाबा? কখনো বলবে না যে আমার কাছে এত বড় পরিস্থিতি, সব সময় কি বলবে? এই তো একটু পেপার এসছে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো বড়ি বাত কো ছোটা অনুভব করনা। মহাবীর হনুমানের হাতে দেখানো হয় না, পাহাড়কে তুলো মতন ধরেছে। इस स्टेज तक नंबरवार यथाशक्ति पहुँचे हैं, अब पहुँचना वहाँ तक है जो कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। বাবা বলছেন পরিস্থিতি এলো তো যেরকম কৃষ্ণকে দেখানো হয় না যে পরিস্থিতিকে খেলা বলে মনে করে, এন্টারটেনমেন্ট মনে করে, হাসি খুশিতে অসুরের মাথার উপরে উঠে যায়, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম হতে হবে, পরিস্থিতিকে পরিস্থিতি মনে করতে হবে না। কি মনে করতে হবে? খেলার সাধন, উন্নতির সাধন, তাই না? তুফান তোহফা দেবার সাধন। তো इस स्टेज तक नंबरवार यथाशक्ति पहुँचे हैं। বাবা বলছেন এই স্টেজ পর্যন্ত সবাই সঠিকভাবে পৌঁছায়নি, যথাশক্তি পৌঁছেছে। अब पहुँचना वहाँ तक है जो कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। বাবা বলছেন এবার এতটা পাকাপুক্ত হতে হবে যে পরিস্থিতি মহাবীর হনুমানের মতন মনে হবে তুলো, আর মুখে আর মনে স্মাইলিং ফেস, তাই না? মানে হাসি খুশি পরিস্থিতিকে ফেস করব। आप सभी हिम्मत उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलियुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अथवा घेराव डाला हुआ है ना, मजबूत घेराव डाला हुआ है, या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हैं अथवा थक जाते या चलते चलते रुक जाते हैं। तो बाबा की করেছে কলিযুগী দুনিয়া যাতে সমাপ্ত হয়, তাই জন্যে প্রত্যেকটা দেশ, প্রত্যেকটা রাজ্য, প্রত্যেকটা শহর, প্রত্যেকটা গ্রাম আর প্রত্যেকটা এরিয়াতে বাবা নিজের সৈন্য দাঁড় করিয়েছে, বাবার বাচ্চা দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ এই সৈন্যগুলো নড়াচড়া করতে থাকবে, একরস না থাকবে, তাহলে সারা পৃথিবীর উপরে বাবা কি করে বিজয়ী হবে, তাই না?
ওই জন্যে বাবা বলছেন সব বাচ্চারা চারিদিক থেকে একরস স্থিতিতে পৌঁছে যাবে, তখন বাবা ডিক্লেয়ার করবে। তো বাবা বলছেন तो मजबूत घेराव डाला हुआ है या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हैं अथवा थक जाते या चलते चलते रुक जाते हैं, न आगे बढ़ना न पीछे हटना, जैसे कि वैसे रहना। यह पाठ तो पक्का नहीं करते हो, समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोच कर जहाँ के तहाँ रुक तो नहीं गए हो। तो সিঁড়ি সব সময়ে উপরে উঠতে হবে, আটকে গেছো না তো কোনো সিঁড়িতে? না ভাবছো যে সময় আসুক, সময় আমাকে ধাক্কা মেরে তুলে দেবে? সে তো হবেই, সময় তো সবাইকেই ধাক্কা মেরে উপরে উঠাবে, কিন্তু সেটা কষ্টকর হবে। তো বাবা বলছেন সময়ের অপেক্ষায় বসে আছো যে সময় আসলে আমি পুরুষার্থ করব, না হলে ওই সিঁড়িতে আটকে বসে থাকব, তাহলে কিন্তু পদ উঁচু হবে না। तो बाबा बोलचन किसी के किसी प्रकार के सहारे का इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो। কারো সাহারার জন্যে অপেক্ষায় আছো যে কেউ এসে আমার পুরুষার্থ তীব্র করে দেবে, বা এই ব্যক্তি বা এই পরিস্থিতি চলে গেলে আমি পুরুষার্থ খুব ভালো করব, অপেক্ষায় আছো? বাবা বলছেন ऐसी স্টেজ वालों को क्या कहेंगे। বাবা বলছেন যে অপেক্ষাতে আছে এরকম স্টেজওয়ালি আত্মাকে বাবা কি বলবে? क्या इसको ही अंगद की स्टेज समझते हो। বাবা বলছেন এইরকম অচলডল অঙ্গদ চাই না বাবার, সিঁড়ি উপরে উঠতে হবে, উন্নতির পথে দাঁড়িয়ে পড়লে হবে না। तो अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। তুমি যদি একটা সিঁড়িতে আটকে গেলে, তো যে পরে সিঁড়ি উঠা শুরু করেছে সে তোমার থেকে আগে কেন চলে যাবে না? তাই না? তো দেখতে হবে যে আমি পুরুষার্থে আটকে গিয়ে কোনো ব্যক্তি বা কোনো পরিস্থিতির কারণে আটকে গিয়ে অপেক্ষায় নেই তো যে সময় এসে ধাক্কা দিয়ে আমাকে তুলবে। তো পেপারে মার্কস কিন্তু কোন আধারে হবে? যত দূর বাচ্চাটা নিজে উঠবে। কেউ গ্রেস পাস দিয়ে সময় ধাক্কা দিয়ে আগে করে দিল, এটাতে কিন্তু কোয়ালিটি হবে না, তাই না? तो जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं, फिर उस बर्फ को गलाने के लिए व उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ भी अगर बर्फ के मुआफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। বাবা বলছেন আমার পুরুষার্থ যদি বরফের গোলার মতন জমে গেছে, আমি না পিছাচ্ছি না এগোচ্ছি, তো বাবা কি বুঝবে? যোগ অগ্নি কম হয়ে গেছে, বরফ হয়ে গেছে, জমে গেছে, যোগ অগ্নির কমই আছে। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। তো বাবা বলছেন যদি তোমার মনে হচ্ছে যে আমার পুরুষার্থে আমি আগে বাড়ছি না, তার মানে তুমি বরফ হয়ে গেছো। যোগ অগ্নিকে বাড়াও তো তোমার বরফ সরে যাবে, তুমি আগে বাড়বে, রাস্তা ক্লিয়ার দেখা যাবে। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो। বাবা বলছেন পুরুষার্থ আগে বাড়াতে যাতে কেউ আমাকে নড়াতে না পারে সেটাতে অঙ্গদ হতে হবে, নাকি মায়াতে আমি আর নড়তেই পারছি না, পুরুষার্থ করতে পারছি না, ওই রকম অঙ্গদ না।
बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनो। अच्छा, ऊंचे ते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की পালনা করনে বালে। দেখো কত বড় আশা ভগবানের, আমার এই বাচ্চাগুলো বিশ্বের আত্মাকে ভাইব্রেশন দেবে, পালনা দেবে। বিষ্ণু কুল কি শ্রেষ্ঠ আত্মায়, কত বড় টাইটেল, বিষ্ণু কুলের শ্রেষ্ঠ আত্মা। प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, প্রকৃতি যার থেকে ভাইব্রেশন পেয়ে সুখী হবে সেরকম पुरुषोत्तम आत्माएं। विश्व के आगे साक्षात मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं। तो যারা বাবার ভুজা রাইট হ্যান্ড তারা তো প্রসিদ্ধ হবেই, কেননা ভগবানের রূপ আছে না, সহস্র মুখ সহস্র ভুজা। তো সেটাতে যার ভুজা আর যার মুখ কাজ করবে সেও প্রত্যক্ষ হবে লাস্টে। অর্জুন কি দেখলো? তার বিরাট রূপ। তো সেই বিরাট রূপ তার মধ্যে আমরাও আছি, আমাদেরও দুই ভুজার মুখ আছে, সেও প্রত্যক্ষ হবে লাস্টে, তাই না? বাবা বলল না, এখন সবাই নড়াচড়া করছে, অচলডোল নেই, তাই প্রত্যক্ষতা হচ্ছে না। সৈন্যগুলো সব আছে সব দিকে বাবার সৈন্য, কিন্তু এখনো পাকাপুক্ত হয়নি, তাই প্রসিদ্ধ হচ্ছে না। तो विश्व के आगे साक्षात मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, योगी तो आत्माओं के प्रति। তো দেখো লাস্ট সময় কত প্রসিদ্ধি তোমার হয়, তোমার ভক্ত আত্মা তোমাকে খুঁজে খুঁজে আসবে, তাই না? तो ऐसे आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग वरदान। सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की, सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते, जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते, समाचार सुनते एकांतवासी बन जाते थे, एकांतवासी बन जाते थे। एक घंटे के समाचार को, एक घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ, 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का, अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे।
अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे। ऐसे फॉलो फादर करो, ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा, ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, कि मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण, ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो, दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे, और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। তো বাবা বলছেন যেরকম ব্রহ্মা বাবার কাছে সেবা কি ছিল, সব বাবার কাছে দেখা করতে আসতো, কত সমস্যা নিয়ে আসতো। তো সারা দিন যদি দেখা করার লোকের লাইন লেগে থাকবে তো ব্রহ্মা বাবা কখন নিজের স্থিতি বানাবে? ওই জন্যে বাবা কীরকম প্র্যাকটিস করেছিল, সব কিছুর মধ্যে থাকতে, সবার সঙ্গে দেখা করতে, সবার সঙ্গে সবার শুনছেন, কিন্তু স্থিতি এত একান্তবাসী থাকতো, এত বাবার ইয়াদের লগনে মগ্ন থাকতো যে সামনে বালাও এসে এত আর বিস্তারে বলতে পারতো না। সেও সারে দুটো কথা বলতো আর বাবার কাছে এসেই তার স্থিতি অন্তর্মুখী হয়ে যেত, তাই না? তো ওই রকম বাবা বলছেন যে যেরকম সেবাতে থাকতে সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি করলো ব্রহ্মা বাবা, সবাই তার মধ্যে সে স্থিতি অনুভব করলো, সে এক্সাম্পল হলো সবার জন্য। তো বাবা বলছেন আমরাও যেন সেরকম হতে পারি। स्लोगन, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। তো বাবা বলছেন কাজের মধ্যেও যোগ যেন সমাহিত থাকে, তাই না? কাজে আছি কিন্তু যোগের লগনে মগ্ন আছি।
যোগের জন্য अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो আজকে সারা দিন মৌনব্রতে থাকবো যতটা সম্ভব, আর ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতিতে থাকবো। বাবা তো আজকে বলেছে না যে কাজের মধ্যে থাকতেও স্থিতি তৈরি করতে হবে। तो सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो বাবা আজকে বললো না যে সব সময় লক্ষ্যর দিকে চোখ, সাইট সিনে অত পাত্তা দেব না, চোখ কিন্তু লক্ষ্যের উপরে। আর কি লক্ষ্য থাকবে? বাপ সমান হব। তো जैसे বাপ লাইট है वैसे ডবল লাইট। তো এখন বাবা কেমন আছে? বাপ দাদা ডবল লাইট আছে, আত্মাও লাইট আর দেহও ব্রহ্মা বাবার ফরিস্তা দেহ, লাইট দেহ। औरों को देखते हो तो कमज़ोर होते हो, इसीलिए सी फादर फॉलो फादर करो। तो देहधारीके देखते হবে না, সব সময় সূক্ষ্মবতনবাসী বাপ দাদা লাইটের ফরিস্তাকে দেখতে থাকবো। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। আর বাবা বলল না আজকে ট্রাস্টি হয়ে থাকবো, সব কিছুর মালিক সব তেরা, আর আমি হলাম কেয়ারটেকার, ट्रस्टी। मेरा शब्द बदल कर तेरा कर दो, तेरा है तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हल्के बन गए। अच्छा, ओम शांति। বলো কি বললো বাবা যতক্ষণে ভোগ আসে? বলো বলো, কত সুন্দর সুন্দর কথা বললো আজকে বাবা। যত তুফান আসুক কি মনে করব? সে আমাকে কিছু দিতে এসেছে। বাবা বললো না পরিস্থিতিকে, এত বড় পরিস্থিতি এসছে বলো না, বলো এ যা পেপার এসছে বেশ ভালো কিছু আমাকে শেখাতে এসেছে, তাই না? খুশি হয়ে যাও যে বড় পেপার মানে বড় শিক্ষা, তাই না? বড় প্রাপ্তি। ব্রহ্মা বাবার সমান এক্সাম্পল হব কিসেতে? কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স, কর্ম আর স্থিতির ব্যালেন্স। বাবা আজকে স্থিতির উপরে বলল না যে স্থিতি কেমন হবে? নো কোশ্চেন মার্ক, নো আশ্চর্য মাত্রা, শুধু ফুল স্টপ, তাই না? বাবা বলছে যত পরিস্থিতি আসছে মনের উপরে একটাই পেপার, কোশ্চেন মার্ক আর আশ্চর্য মাত্রাকে ফুল স্টপ লাগাতে হবে। নাথিং নিউ। এই আগেও হয়েছিল ড্রামা, এ বিঘ্ন আগেও এসেছিল, এবারও এসেছে, এবারও সমাধান হয়ে যাবে। আজ পর্যন্ত হয়েছে না? আজ পর্যন্ত তো হয়েছে। কোনো পরিস্থিতি কি দাঁড়িয়ে থাকছে? সে তো আসছে আর সময় অনুসারে। এবার সমুদ্রতে কোনো ঢেউ ছোট হয় আর কোনো ঢেউ বড় হয়, কিন্তু আমার মনের ভিতরের সমুদ্র কেমন থাকা চাই? শান্ত আর জ্ঞান রত্নে ভরপুর, তাই না? তবে তো চলন ভালো হবে। বাবা বলল না যে চলন চরিত্র কেমন চাই? তোমাকে যে আমি দৈবিক লোকে নিয়ে যাব, তো চলন চরিত্র কেমন চাই? কত মিঠা চাই, কত সুখদায়ী চাই, কত শান্ত চাই, তাই না? তো ওই রকম আমাদের হতে হবে। আর বলো কি বললো বাবা? দেহি অভিমানী থাকতে হবে। বাবা বলল না যে যত দেহি অভিমানী থাকবো অত সদা সুখী হব আর হর্ষিত মুখ হব। আর যত দেহ আধারিত, তাই না, বাল বাচ্চা মকান দোকান পোস্ট পজিশন নিয়ে ব্যস্ত থাকবো, দেহ অভিমানে থাকবো, অত দুঃখের অনুভূতি হবে। ফুল স্টপ লাগাবে।
আর বলো, আর কি বললো বাবা? বাবার রাইট হ্যান্ড হতে হবে, তাই না? বাবার যে বিরাট রূপ আছে না, সহস্র ভুজা সহস্র মুখে, যেন আমিও থাকি, তাই না? বাবার মদতগার হব। চলো এবার ফরিস্তা হয়ে ফরিস্তা বাপ দাদার কাছে চলো। বাপ দাদা তো আজকে খুব পাওয়ারফুল অবস্থায় রয়েছে, তো সে লাইট মাইট অনুভব করো, বাবার থেকে বরদান নাও, সব ফরিস্তা হয়।